को बताना चाहता हूं, जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं उसके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। हम लोग पढ़ा वाला पहला वचन అదే కదా, ఎవరైతే ఆయన చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డలో వాళ్ళకి అన్ని మాటలు ఏం చేస్తాయట, మేలుకే జరుగుతాయట. ఇప్పుడు గోలియాతు చచ్చిపోయినాక దావీదుకి ఏమన్నా మేలైందా? जब गोलियात मर गया दाऊद को कोई सहायता प्रदान हुआ क्या? कोई भलाई हुआ क्या? हुआ. तब से लोग समझ पाए कि साउल अगर बचाए या ना बचाए, दाऊद को खुदा हमको बचाने के लिए खड़ा कर दिया. అవునా కాదా? ఇప్పుడు అందరి చూపు साउल పై నుండి दाऊद వైపు మలిగినాయి. उसके बाद क्या हुआ मालूम? दाऊद के जीवन में भलाई कैसा आया? सब लोग समझने लग गए थे, अगर साउल राजा हमको बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा हमको भरोसा नहीं है, लेकिन दाऊद हमको बचा पाएगा. सबका नजर किधर से किधर आ गया? साउल राजा के ऊपर से दाऊद के ऊपर आ गया. और एक दिन ये चरवा आदमी, एक दिन ये चरवा व्यक्ति రాజా బన్ పాయా. ఒకరోజు ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే కాపర్గా ఉండేవాడు దావీదు గారు, ఎవరైనా రానా రాజుగా మారిన్లు. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, నీ పరిస్థితులను ఆయన మార్చగలుగుతాడా లేదా? दाऊद పరిస్థితిని మేలుకై మార్చిండా లేదా? वो आपको परिस्थिति बदल सकता है कि नहीं? అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, దావీదు జీవితంలో వచ్చిన కఠిన పరిస్థితిని దేవుడైన మేలుకై మార్చాడు. అంతేనా కాదా? परमेश्वर का बाइबल बताता है दाऊद के जीवन में जो कठिन परिस्थिति आया था वो उसके आशीष में बदल गया. ఇలా నేను ఒక మంచి మాట చెప్తానా బిడ్డ, ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर क्या इजरायलियों को दास बनाना चाहता है क्या? मैं आज कमाल का बात बताना चाहता हूं. दाऊद के प्लेस में कोई भी खड़े होता तो खुदा युद्ध जीता था. దావూదు ప్లేస్ లో ఎవరు నిలబడ్డా దేవుడు వాళ్ళతో యుద్ధంలో గెలుపు ఇప్పించు. ఎందుకంటే దేవునికి ఇష్టం లేదు వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళా దాసవంలో వెళ్ళిపోవడం. हालेलुया. परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि उसके बच्चे फिर दास का काम करे. నేను ఇలాంటున్నా, నువ్వు ఆయన చేతిలో ఉండి కూడా నేను చచ్చిపోతాను భయపడితే నీకన్నా దౌర్భాగ్యుడు ఎవడు లేడు. अगर आप उसके हथेली में खोद के रखे जाने के बाद भी आप मरने के डर से जी रहे हो, आपसे ज्यादा अभाग्य वाला व्यक्ति कोई नहीं है. क्योंकि उसका वचन कहता है तू उसके हाथ में है मेरी बहन मेरा भाई. ఆయన వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా? నువ్వు ఆయన చేతిలో చెక్కబడి ఉన్నావు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా. అన్నీ నీ మేలుకే జరగాలంటే నువ్వు కూడా ఆయన చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డ వ్యక్తివి. నువ్వు మర్చిపోతాను. నేను అదే జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నా. आपके जीवन में भलाई क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है मालूम? आप भूल गए कि आप भी उसकी इच्छा से बुलाए गए व्यक्ति हैं. नहीं बुलाए वाले रोड में घूम रहे हैं, नहीं बुलाए वाले रोड में पी रहे हैं, नहीं बुलाए वाले रोड में जी रहे हैं. పిలువబడనోళ్ళు రోడ్లో బతుకుతున్నారు, పిలువబడనోళ్ళు రోడ్లో తిరుగుతున్నారు, పిలువబడనోళ్ళు లోకంలో ఉంటున్నారు. పిలువబడ్డ నీవే సంఘంలో ఉన్నావు. बुलाए गए हो इसलिए कलीसिया में हो. अब आज से ये वचन अपने दिमाग में लिख के रख लेना. याट నుంచి ఈ వాక్యము నీ మనసులో రాసి ఉంచుకో. सारी बातें मिलकर धर्मी के भलाई के लिए होती है. అన్ని మాటలు కలిసి ఒక నీతిమంతుని మేలుకే
जो धर्मी है उसका देखना भी धर्मियों के साइड होता है. ఒక నీతిమంతుడు ఆయన చూపులతో కూడా నీతిమంతుల్నే చూస్తాడు. हालेलुया. आप बदलने के लिए अन्य जाति को देख रहे हैं, ठीक है. लाइफ में लाने के लिए अन्य जाति को मत देखना, महापाप है. एजरा का पुस्तक पढ़ो. एजरा पिटवाया लोगों को अन्य जातियों से शादी करने के लिए. बाइबल में क्लियर लिखा है, तो अन्य जाति लड़कियों से लड़कों से विवाह ना करना. అవునా కాదు? బైబిల్లో క్లియర్గా రాసింది. ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్మలేదో వాళ్ళతోటి నువ్వు వివాహ సంబంధాలు కలుపుకోకు అని. హల్లెలూయా. బైబిల్ ఏం చెప్తాందంటే, పూరా అచ్చే సే కోలోజీ, బైబిల్ ఏం చెప్తాందంటే ఈయన ఒక 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 అన్యజాతిని అన్యజాతిగానే చూసిండాట. అవునా కాదా? एक अन्य जाति को अन्य जाति जैसा ही देखा. क्यों मालूम? इनके अंदर पवित्र आत्मा है. अच्छे से सुनना, दो चार वचन बता खत्म कर दूंगा. ये నేను చెప్తున్నా, आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका देखना कैसा है? पवित्र आत्मा से भरे वाले लोगों का देखना कुछ अलग होता है. పరిశుద్ధాత్మతో నిండు వ్యక్తి చూపులు వేరేలా ఉంటాయి. పరిశుద్ధమైన చూపులే కానీ అది అపవిత్రం వాళ్ళని అపవిత్రంగానే చూస్తారు. వాళ్ళతో సావాసాలు చేయరు. उनके साथ संगति नहीं करते. जो अन्य जाति का संगति करता है वो बर्बाद हो जाता है. बुरा चरित्र, अच्छा चरित्र को बुरा संगति क्या करता है? खराब कर देता है. बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है. తప్పుడు సావాసము మంచి క్యారెక్టర్ నాట ఏం చేసేస్తుంది? పాడు చేసేస్తుందట. ఇప్పుడు దావీదు గారు గోలియాతుని చూస్తున్నారు, మంచి గినాల. ఇప్పుడు ఆయనకు కనిపించిన మంచి మాట ఏంటంటే, వీనికి దేవునితో సంబంధం లేదు, వీడెంతటోడు అని చూసిండట. इसको परमेश्वर से कोई संगति नहीं है. ये कितना बड़ा करके दाऊद देखा. उसके बाद क्या बोला? तू बाला और तलवार और बर्छी लेके आता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं. నువ్వు యుద్ధ అస్త్రాలు శస్త్రాలు పట్టుకొని వస్తున్నావు గోలియాతు, నేను దేవుని పేరట నీతో యుద్ధం చేయడానికి వస్తున్నా. ఈ మాట ఎక్కడ సెట్ అయింది తెలుసా? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना? यहोवा पर भरोसा करना. उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग खोलेगा. నువ్వు నీ సొంత ఆలోచన, సామెతలు 3:5-6లో రాసినట్టు నీ సొంత ఆలోచన చొప్పున, నీ సొంత నిర్ణయాల చొప్పున నడవక దేవుని మీద సంపూర్ణ మనసుతో ఏం చెయ్యి? విశ్వాసం చెయ్యి. ఆయననే జ్ఞాపకం చేసుకొని పనులు చేస్తే ఏమైతాయట? నీ గురించి సరళమైన మార్గాలు ఆయన తీర్తాడట. అర్థమవుతుందా? ఈయన దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకొని పోతే వీడు కవచాలు పెట్టుకొని ఉన్న వ్యక్తి గిన్నె నొసలకాన్ని, కంటికాడి నుండి నొసలకాన్ని ఏం లేదట, మొత్తం సీలు అన్ని అస్త్రాలు పెట్టుకొని ఉన్నాడు గోలియాతు. उनके माथे में और चेहरे में आंख तक कुछ नहीं है, बाकी सारे जगह में जिलम विलम टोपी वोपी सब पहन के है. कहीं भी मारने से नहीं मरेगा. ఎక్కడ కొట్టినా సావడు గోలియాతు. ఎక్కడ దెబ్బ దలగాలను అక్కడనే దలిగింది. ఏమని రాసినది బిడ్డ? వహ తెరే మార్గో, వహ తెరే లియే సీదా మార్గ్ ఖోలేగా. ఆయన నీ గురించి ఏం చెప్తాడట? స్ట్రైట్ మార్గం తెరుతాడట. ఇప్పుడు ఆ గుండుతోటి, రాయితోటి ఎప్పుడైతే దావీదు గారు కొట్టినరో ముఖానికి తలిగితే చచ్చిపోకపోవు. ఈడ తలిగింది కాబట్టే చచ్చిపోయాడు. ఈడ తలిగింది కాబట్టే చచ్చిపోయాడు. वो चेहरे में लगने से नहीं मरता, घाव होता शायद, लेकिन माथे में लगा इसीलिए मर गया. अभी आपको बताना चाहता हूं, जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं उसके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है. हम लोग पढ़ा वाला पहला वचन అదే కదా. ఎవరైతే ఆయన చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డలో వాళ్ళకి అన్ని మాటలు ఏం చేస్తాయట? మేలుకే జరుగుతాయట. ఇప్పుడు గోలియాతు చచ్చిపోయినాక దావీదుకి ఏమన్నా మేలైందా?
जब गोलियात मर गया, दाऊद को कोई सहायता प्रदान हुआ क्या? कोई भलाई हुआ क्या? हुआ। तब से लोग समझ पाए कि साउल अगर बचाए या ना बचाए, दाऊद को खुदा हमको बचाने के लिए खड़ा कर दिया। అవునా కాదా? ఇప్పుడు అందరి చూపు साउल పై నుండి दाऊद వైపు మలిగినాయి। उसके बाद क्या हुआ मालूम? दाऊद के जीवन में भलाई कैसा आया? सब लोग समझने लग गए थे, अगर साउल राजा हमको बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, हमको भरोसा नहीं है, लेकिन दाऊद हमको बचा पाएगा। सबका नजर किधर से किधर आ गया? साउल राजा के ऊपर से दाऊद के ऊपर आ गया। और एक दिन ये चरवा आदमी, एक दिन ये चरवा వ్యక్తి రాజా బన్ పాయా। ఒకరోజు ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే కాపర్గా ఉండేవాడు దావీదు గారు, ఎవరైనా రానా రాజుగా మారిన్లు అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, నీ పరిస్థితులను ఆయన మార్చగలుగుతాడా లేదా? दाऊद परिस्थितिని మేలుకై మార్చిండా లేదా? वो आपको परिस्थिति बदल सकता है कि नहीं? थोड़ा बाहर ले जाओ बेटा, बाहर ले जाओ प्लीज, बच्चों को बाहर ले जाओ, रोने मत दो क्योंकि रिकॉर्ड होगा। बाइबल ఏం చెప్తానంటే, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत जन के पास आएंगे, थोड़ा सा सहना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत। అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, దావీదు జీవితంలో వచ్చిన కఠిన పరిస్థితిని దేవుడైన మేలుకై మార్చాడు। అంతేనా కాదు? परमेश्वर का बाइबल बताता है दाऊद के जीवन में जो कठिन परिस्थिति आया था वो उसके आशीष में बदल गया। एक और वचन पढ़ना, फिलिप्पी 4:13, फिलिप्पी 4:13 ఒకసారి చదువుకుందామా? फिलिप्पी 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ఎవరైతే నాకు శక్తినిస్తాడో అందులో నేను అన్నీ చేయగలుగుతాను। ఎవరి గురించి మాట్లాడిన మాట ఇది? సంఘం గురించి పౌలు గారు ఫిలిప్పీకి రాస్తున్నాడు। పౌలు గారు ये वचन पौलुस फिलिप्पुस को लिखता है, लेकिन ये वचन किसके जीवन में काम हुआ मालूम? दाऊद के जीवन में काम आया। ये वचन दाऊद जानता था क्या? नहीं जानता था। ఈ వాక్యం దావుద్కు తెలిసి ఉండినా లేదు, కానీ పని జరిగిందా లేదా? ఎవరైతే जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ఎవరైతే నాకు శక్తినిస్తాడో నేను అందులో అన్ని చేయగలుగుతాను। ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, आप मुझको बताइए, दाऊद के पास इतना ताकत था कि वो गोलियात को मार सकता था अपने दम पे? दाऊद దగ్గర అంత శక్తి ఉండినా ఆయన శక్తితో, దావుద్ శక్తితోటి పోయి గోలియాతును చంపేంత శక్తి ఉండినా లేదు। కానీ ఆయనలో ఉన్న ఆత్మ, उनके अंदर का जो आत्मा है उनको प्रेरित करके सामर्थ्य देके खड़ा करके जब युद्ध कराया, एक व्यक्ति उसको मार डाला। आपको अच्छा चीज बताऊं, अब तक आज तक कभी ये वचन कोई नहीं बताया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये वचन पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। अगर दाऊद मर जाता तो फलिस्ती लोगों के हाथ में इजरायली लोग दास बन जाते। सही है कि नहीं? कंडीशन तो वही था ना। మీరు ఈ మాట మీద ఒకసారి ధ్యానం పెట్టి వినాలి। దావీదు గనుక చనిపోతే ఇజ్రాయేలుల చేతిలో, गतियों क्षेत्र फलिस्ती बोल रहा हूं, गतियों के हाथ में इजरायली क्या बन जाते? दास बन जाते। గతియుల చేతిలో ఇజ్రాయేలు దాసోహంలో వెళ్ళిపోదురు। మరి అట్టోటి టైంలో దేవుడు ఇజ్రాయేలుని దాసులుగా చేసేంత ఛాన్స్ ఉందా? ఇలా నేను ఒక మంచి మాట చెప్తానా బిడ్డ, ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर क्या इजरायलियों को दास बनाना चाहता है क्या? मैं आज कमाल का बात बताना चाहता हूं, दाऊद के प्लेस में कोई भी खड़े होता तो खुदा युद्ध जीता था। दाऊद प्लेस లో ఎవరు నిలబడ్డా దేవుడు వాళ్ళతో యుద్ధంలో గెలుపు ఇప్పించు। ఎందుకంటే దేవునికి ఇష్టం లేదు వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళా దాసవంలో వెళ్ళిపోవడం।
हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि उसके बच्चे फिर दास का काम करे, दास बन के जिए। आज मैं आपको बोलता हूं, वो आपको सामर्थ्य देता है। आप बोल पाओगे जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। మీరు అనగలుగుతారా? ఎవరైతే నాకెవరైతే శక్తినిస్తారో అందులో నేను అన్నీ చేయగలుగుతాను. మన రోగాలు పోతాయని మనకు విశ్వాసం లేదు బిడ్డ. ఎందుకు లేదు తెలుసా? నువ్వు ఆ వాక్యం మర్చిపోయినావు. నువ్వు ఆయన చేతిలో చెక్కబడి ఉన్నావు. ఎక్కడున్నావు? आपको क्यों विश्वास नहीं है मालूम? आप वो वचन भूल गए कि लिखा है मैंने तुझे अपनी हथेली पे खोद कर रखा। आप कहां पे है मालूम? मैं बताया था बहुत पहले, आप उसके हथेली में हैं। किसके हथेली में? एक आर्मी वाला जब भारतीय सैनिकों के हाथ में उस आर्मी के हथेली में रहता है, उसको कुछ भी होगा भरपाई कौन करेगा? भारत गवर्नमेंट करेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? कोरोना काल में एक एक डॉक्टर खत्म होने से 1-1 करोड़ दिया था, वही नॉर्मल व्यक्ति खत्म होने से 1 लाख भी मिला क्या? 50,000 मिला? కరోనా కాలంలో డాక్టర్లు చనిపోతే 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఒక సామాన్యుడు చనిపోతే 1 లక్ష రూపాయలని ఇచ్చిందా? 50,000 ఇచ్చిందా? ఎందుకు డాక్టర్ చనిపోతే 1 కోటి రూపాయలు ఎందుకు ఇచ్చింది? సామాన్యుడు చనిపోతే 10,000 కూడా ఎందుకు ఇయ్యాలా? डॉक्टर मर जाने से 1 करोड़ दिया वाला गवर्नमेंट, सामान्य व्यक्ति मर जाने से क्या वो अपने परिवार से दूर नहीं हुआ? उसको 10,000 भी क्यों नहीं दिया मालूम? क्योंकि ये डॉक्टर भारत सरकार का पक्ष में ट्रीटमेंट करते हुए मर गया था, इसलिए उसके परिवार को 1 करोड़ देने का वादा हुआ। అవునా కాదా? భారతీయుడు అయిన ఈ డాక్టర్ గారు భారతదేశ గవర్నమెంట్ పక్షాన ఉండి వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుండా చనిపోయింది కాబట్టి అందుకే భారతదేశ గవర్నమెంట్ చనిపోయిన డాక్టర్కి 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చింది. అవునా కాదు? నేను ఇయాలంటున్నా, నువ్వు ఆయన చేతిలో ఉండి కూడా నేను చచ్చిపోతాను భయపడితే నీకన్నా దౌర్భాగ్యుడు ఎవడు లేడు. अगर आप उसके हथेली में खोद के रखे जाने के बाद भी आप मरने के डर से जी रहे हो, आपसे ज्यादा अभाग्य वाला व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि उसका वचन कहता है तू उसके हाथ में है मेरी बहन मेरा भाई. ఆయన వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా? నువ్వు ఆయన చేతిలో చెక్కబడి ఉన్నావు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా. అన్నీ నీ మేలుకే జరగాలంటే నువ్వు కూడా ఆయన చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డ వ్యక్తివి. నువ్వు మర్చిపోతాను. నేను అదే జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నా. आपके जीवन में भलाई क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है मालूम? आप भूल गए कि आप भी उसकी इच्छा से बुलाए गए व्यक्ति हैं. नहीं बुलाए वाले रोड में घूम रहे हैं, नहीं बुलाए वाले रोड में पी रहे हैं, नहीं बुलाए वाले रोड में जी रहे हैं. పిలువబడనోళ్ళు రోడ్లో బతుకుతున్నారు, పిలువబడనోళ్ళు రోడ్లో తిరుగుతున్నారు, పిలువబడనోళ్ళు లోకంలో ఉంటున్నారు. పిలువబడ్డ నీవే సంఘంలో ఉన్నావు. बुलाए गए हो इसलिए कलीसिया में हो. अब आज से ये वचन अपने दिमाग में लिख के रख लेना. याट నుంచి వాక్యము నీ మనసులో రాసి ఉంచుకో. सारी बातें मिलकर धर्मी के भलाई के लिए होती है. అన్ని మాటలు కలిసి ఒక నీతిమంతుని మేలుకే. అవునా కాదా? హల్లెలూయా. ఒక మాట చదువుదామా? కీర్తన 34:17. ఇది లాస్ట్ వాక్యం. కీర్తన 34:17. भजन संहिता 34:17. भजन संहिता 34:17. धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है. చూడండి, हाँ, उनको सब विपत्तियों से धर्मी दोहाई देता है, యెహోవా उसकी सुनता है. నీతిమంతుడు ప్రార్థన చేస్తే యెహోవా ప్రార్థనని వినును. ఆ తర్వాత ఆయన అన్ని కష్టాల నుండి ఆయనని విడిపించును. ఎవరినాట? ఎవరిని బిడ్డ? కిస్కో छुड़ाता है, किसका వింతి सुनता है? ఎవరి ప్రార్థన వింటాడు? ఎవరిని విడిపిస్తాడు? నీతిమంతుని. అవునా కాదా? అవునా కాదా?
ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, బైబిల్లో ఏం రాసి ఉంటుందంటే, ఎవరైతే యేసయ్యని తన స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిందో వాళ్ళు నీతిమంతులు అని బైబిల్ చెప్తుంది. बाइबल क्या बताती है? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, दीदी ऊपर बैठिए, वो धर्मी कहलाते हैं करके बाइबल बताती है. यहां क्या लिखा है मालूम? धर्मी दुहाई देता है, నీతిమంతులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యెహోవా ఉస్కి సుంతా, యెహోవా తన ప్రార్థనని వినును. వినేం చెప్తాడట? అన్ని సమస్యల నుండి ఆయనని విడిపించును. సారే విపత్తియోं से उसे क्या करता है? छुड़ाता है. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, మీరు నీతిమంతులా కాదా? आप धर्मी हैं कि नहीं? तो फिर आप धर्मी होने के बाद फिर ये विश्वास क्यों कम कर लेते हैं कि आपका दुआ खुदा नहीं सुनता है, आपका बीमारी नहीं जाता है, आपका परेशानियां दूर नहीं होता है, आपका जीवन नहीं बदलता है? ये किसका विश्वास है? मेरा ही क्या? आपका ही. నీ విశ్వాసం ఏంటి? ఏంటంటే దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచడు, నా జీవితాన్ని మార్చడు, నా అనారోగ్యత దూరపరచడు, నా జీవితం మారదు. ఇది నీ విశ్వాసం, నా విశ్వాసం కాదు, నీ విశ్వాసం. అయితే నీతిమంతునిగా ఉన్న నువ్వు వినాల్సిన లాస్ట్ ముచ్చటేం తెలుసా? ఆయన నీ పరిస్థితులు మార్చి నీకు మేలులే చేయడు, నిన్ను ప్రతి సమస్య నుండి ఏం చేస్తాడు తెలుసా? విడిపిస్తాడు. वो आपको हर समस्या से क्या करेगा? छुड़ाएगा. आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज से मेरे जीवन में एक भी समस्या नहीं रहेगा? వీళ్ళందరూ విశ్వాసం చేస్తున్నారు, నా జీవితంలో ఒక్క సమస్య కూడా ఉండదు, నా జీవితంలో ఒక్క ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. ఎందరూ విశ్వాసం చేస్తున్నారు? చేతులు లేపాలి. मेरे जीवन में एक भी परेशानी नहीं रहेगा. कितने लोग हैं? अपना हाथ खड़े करें और जहाँ पे है वहीं पे घुटने टेके. मैं आज आपके लिए दुआ करूँगी. ఎక్కడున్నారో అక్కడనే మోకాటించండి. నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నా. లైవ్లో వినే మీరు కానీ, యూట్యూబ్లో వింటున్న మీరు కానీ దయచేసి మీ మోకాళ్ళు అంచితే నేను ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నా. लाइव में सुनने वाले आप हो या यूट्यूब के द्वारा सुनने वाले आप हो, अपने घुटनों पे आइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ. खुदावंत యేసు मैं प्रार्थना करता हूँ. నిజమైన దేవుడా నేను ప్రార్థించుచున్నాను. అన్నియు కూడి నీతిమంతుల మేలుకే అయితయ్యని నీ వాక్యం చెప్తుంది. सब मिलाकर धर्मी के भलाई के लिए होती है करके वचन लिखता है. भजन संहिता 34 का 17 के अनुसार, కీర్తన 34:17 ప్రకారం అయా మేము ప్రార్థించుచున్నాం. हम प्रार्थना करते हैं. यहाँ जितने धर्मी हैं उनको बीमारियों से, विपत्तियों से, समस्याओं से निकाल के बाहर करना. ఇక్కడ ఎందరైతే నీతిమంతులు ఉన్నారో వాళ్ళ సమస్యల నుండి, వాళ్ళ రోగాల నుండి, వాళ్ళ ఇబ్బందుల నుండి యేసయ్యా దయచేసి మీరు వాళ్ళని బయటికి తీసుకురండి. ఎవరైతే ఇవాళ మోకాటించి నీ ముంగట ప్రార్థించుచున్నారో వాళ్ళ జీవితాలు మారిపోవును గాక. आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यीशुआ उनके जीवन को बदल देना. इनका हर एक समस्या यीशु के नाम से आज से दूर हो जाए. వీళ్ళ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు యేసువా నీ పేరట దూరమైపోవును గాక. ఈ వాక్యంతో వీళ్ళు బలము పొందుదురుగాక. इस वचन के द्वारा ये सामर्थ्य पाने पाए. फिलिपी 4:13 के अनुसार इनका जीवन में काम होने पाए. फिलिपी గ్రంథము 4:13 ప్రకారం వీళ్ళ జీవితంలో కార్యములు జరుగునుగాక. వీళ్ళకు విశ్వాసములో నిలబడడానికి సహాయం చేయండి. ये विश्वास में खड़े होने के लिए सहायता कर. ये अपनी समझ का सहारा ना लेना. पिता వీళ్ళ జ్ఞానాన్ని ముంగడ పెట్టుకోకుండా సంపూర్ణ మనసు तुझ पर भरोसा करने मदद करना. సంపూర్ణ జ్ఞానంతో బుద్ధితో నీపై విశ్వాసం చేయడానికి నువ్వే కృప చూపెట్టుమని ఈ చిన్న ప్రార్థన
यीशु పేరట అడుగుతున్నాం. ये छोटी सी दुआ यीशु नाम से मांगते हैं पिता. आमीन आमीन आमीन. आप सबों को जय मसीह की. మీ అందరికీ వందనాలు. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें. जय